evening to all. Today we are gathered here, inauguration of our association Advocates Orientation Program. It's very indeed to have dignitaries here. I request our dignitaries to light the Kuttu Vilakku. I request Honorable Justice Upadhyay, Honorable Justice G.R. Swaminathan Ji, Advocate Lajapathi sir, our association President Mr. ANDIRAJ sir, and Secretary ANBARASU. With the purpose to increase our capabilities, our association MBHAA is going to organize the weekly orientation program every Wednesday. Now I request our ALAGUMANI sir to welcome our guest and other advocate friends. The President MBHAA Mr. ANDIRAJ sir, the Secretary MBHAA Mr. ANBARASU sir, other beloved senior members and junior members of this esteemed Bar Association, good evening to one and all. Honorable Mr. Justice Upadhyay Ji, the senior most judge of our Honorable High Court, who uphold the constitutional rights and the values throughout his career. We welcome your Lordship. It is our privilege to welcome Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan Ji, who had immediately consented to participate and inaugurate our continuous lecture series of Orientation Committee. For inaugurate this historical beginning of the learning process, it is needless to mention here that Honorable Mr. Justice JRSJ authored hundreds of judgments which protect the human rights. And we wholeheartedly welcome the special speaker, the senior advocate and my beloved senior, Mr. T. Lajapathi sir, who have consented to deliver special lecture on human rights. It is needless to mention our special speaker is not only a lawyer but human rights defender. And throughout his career, he defends thousands of human rights victims in the court corridor against powerful and mighty people. It is good beginning. 3 legends has come forward for this historical event. I once again welcome one and all who are present here, and our association, this committee, decided to conduct this orientation continuous lecture program in every Wednesday for the benefit of our members. Thank you. Thank you once again. Friends, it is time for us to honor the dignitaries here. I request our President MBHAA, Mr. ANDIRAJ sir, to advance all and the other association office bearers to give a memento to the Honorable Justice Upadhyay. Sir. I request our Vice President Krishnadas sir to
shawl to Honorable Justice JRSJ. I request ALAGUMANI sir to give memento and shawl to the Lajapathi sir. After assuming MBHA office, our president, secretary and other office bearers are working towards betterment of our association, especially they are taking our grievance to the respective portfolio judges. Now I request MBHA president to give his address on this program. Dear members of the bar and my respectful senior colleagues who they are present here, and brother and sister, on behalf of you and our association, we really proud to welcome our Honorable Justice, Senior Most Justice Parek Upadhyay. It's needless to say, because he's very, very sound knowledge in labor law, and our beloved Honorable Justice G.R. Swaminathan. அவர் வந்து சாயில் ஆப்ஷன்லாம் சொல்ல மாட்டேன், அவர் நம்மளோட ஜட்ஜி. அதனால் I must say that this is a great opportunity for me, a few lines about our lordship. See, in my experience, I finished my degree in 91. See, I strongly believe that rendering justice is not at all important. More than that, people must believe that நீதி பரிபாலனம் செய்யப்படுவதாக மக்கள் நம்ப வேண்டும். அந்த மன்றத்திலே அதை நம்முடைய நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பதில் தலை சிறந்த ஒரு நீதிபதியாக இருக்கிறார். நமக்கெல்லாம் பெருமை. நமது சங்கத்திற்கு மிகப்பெரிய பெருமை. Because our senior counsel Mr. Lajapathi, just now we had a discussion about the teenage of our it's almost 2005 and 6 we started till we are in teenage. But one thing, our bench and bar, the contribution of our bench and bar towards march of law. Needless to say, we must proud that we produce such a eminent lawyers and people just like JRS sir and Justice Pugulendi and Justice R. Vijay Kumar and Justice Srimati Madam. We produce a lot of eminent lawyers from our bar. That extent, we must proud that we belongs to our Madurai community. Then nextly, our beloved senior counsel Mr. Lajapathi, needless to say that நான் வக்கீல் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது சோகோ ட்ரெஸ்ஸில் இதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. மக்களுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் என்று நம்மளே இருக்கிறார். அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நமக்கெல்லாம். நெக்ஸ்ட் திங், அவரையும் நம்ம பாரையும் பிரிக்கவே முடியாது. இஸ் ஆல்வேஸ் அட்டாச்ட் வித் அவர் பார். ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் whenever we approach him for anything with regard to our association, immediately he say yes. அதோட நின்று சொல்ல மாட்டார், போய்கிட்டே சொல்லுவார். அதான் அவர் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கார். he going to be designated as senior counsel. அதை தனியாக நம்ம ஃபெலிசியேட் பண்ணுவோம், பெரிய லெவலில் அப்ரிசியேட் பண்ணுவோம். Today we inaugurating this orientation program particularly for the young lawyers. See, we plan to have a lecture series on every Wednesday. We plan to have such a series. Even every week, the eminent lawyers from our bar and senior members and honorable judges will going to deliver lectures on various topics. Today, I once again welcome our Lajapathi sir. So I request all the young members to use this great opportunity to make this program to become a successful one. Thank you so much. I request our secretary D. ANBARASU to speak about this program. Good evening to all. We are very happy and proud that our Honorable Mr. Justice Parek Upadhyay is present in this wonderful event of MBHA. While his lordship was administrative judge here, he addressed the issues of the bar in very kind manner. Thank you, lordship. We are highly delighted to have our ideal and excellent judge, Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, along with us in this fantastic occasion of inauguration of orientation program. This is the first time of history in the Madurai bench of Madras High Court that MBHA has started such a program
with a view to enrich the lawyers, especially the junior lawyers, with the professional skills, ethics and other etiquettes of the noble profession. It is indeed highly appropriate that this program is inaugurated by our nice and excellent judge, who discharges his judicial function in most dutiful manner with his uncomparable hard work and devotion. MBHAA will not only raise voice for the lawyer rights, but also will always stand with the Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, who is being loved and respected by all lawyers of our campus. In such orientation program, library has a very vital role. In this occasion, I would proudly recollect the exemplary contribution of our nice judge, Honorable Mr. Justice Pugalendhi, to this biggest association of our campus. When his lordship was the office bearers of our MBHAA, he took tireless efforts and established this excellent library in our MBHAA. I am sure that the entire credit of our library goes to our Honorable Judge, behind the establishment of this library, which is used by all lawyers of this campus, and this will be in the history of MBHAA forever. I assure that MBHAA continue this orientation program very frequently in more effective manner through our orientation committee and with the cooperation of all members and honorable judges. Thank you, Unanda. When we invite our Lordship GRSJ, we said this first program is going to be lecture on the topic of human rights issues. Lordship immediately accepted, and coming December 10, we have the International Human Rights Day. By observing that, we chosen this topic also. Now I request Lordship GRSJ to inaugurate this event. Good evening to one and all. On account of the presence of Justice Paresh Upadhyay, the value of this function has been immeasurably enhanced. His Lordship will be retiring in a few days and going back to his native state of Gujarat. Speaking of Gujarat, I am afraid today's election results would have shocked Lajapathi, and I hope it will not have a bearing on his performance. I am thankful to Secretary ANBARASU that when he said that this association will stand up for the human rights of judges also. When ANDIRAJ and his team invited me, I told them I have almost 24 reserved matters and just don't have time. They said, sir, just come, inaugurate and leave. In fact, I came with that intention only. Then I remembered, tomorrow I have to attend a function in Madurai Law College on the same theme. So I intend to sit through the entire lecture, copy Roy fully and repeat it tomorrow. See friends, interestingly, Roy has to speak after me tomorrow in the law college. An audience will think Roy is copying me. I am only comforting myself that I will be violating only his copyright and not his human right. Friends, I am really happy that MBHAA is organizing this orientation function. Now something serious. I want to pose a straightforward question. Whenever welcome addresses and farewell addresses are given, every speaker will refer to Madras High Court as this prestigious chartered High Court. Let us ask ourselves, do we still command that prestige? I have been told by several senior members of the bar and retired judges that once upon a time, not only Supreme Court, but all the other high courts would look for citations from MLG and Law Weekly. I am afraid that is no longer the case. The quality of our judgments will be directly proportionate to the quality of the arguments advanced at the bar. This is like a mathematical equation. Of course, every judicial order need not run like an article or essay. If you remember some particular judge, I am not responsible for that. At least I am not of that type, and granting relief is more important.
But once in a while, maybe at least once in 3 weeks or so, there will be some case which involves a new point, and you can straight away draw my attention to that. You can burn the midnight oil and see to it that I give an illuminating judgment. The responsibility is on you. High ethical conduct and high scholarship alone will bring back the original glory of the Madras High Court. Many of you may not be aware of the farewell speech made by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. There is one line which really strikes me. I am quoting him verbatim. The speech given on 25th November 1949. Ambedkar says, "There were in the drafting committee men bigger, better and more competent than myself, such as my friend Sir Alladi Krishnaswamy Iyer." See, this shows the greatness of Ambedkar, what an extraordinary humility that he showed. But the fact that he refers to a member of the Madras bar, that is more important to us, and that is relevant for this evening function. Andiraj sir was saying, we are still a teenage court. We are stepping out of the teens. I consider myself as a child of this bar. I owe everything to this bar. I am therefore particularly happy and delighted that such a program has been organized and is going to be conducted on a regular basis. Conducting such programs alone would motivate the lawyers to ensure their academic and intellectual excellence. I am particularly happy that Justice Paresh J is present here. I have one request to you, brother. When you speak, I want you to speak of your contribution to preventive detention law. How many cases, like, in Gujarat also we have got a act comparable to our Gundas Act, and how he dealt with those cases. That will have a particular, and that will be his contribution towards upholding the human rights of the detainees. He will be speaking on that. I take great pleasure in inaugurating this program. I wish this entire series a grand success. I congratulate the organizers and I request the participants to evince a keen interest in while attending this program. You must you should be all ears. See, there is one Sanskrit sloka, Sakana Bhavatu. It only says the speaker and the student, the teacher and the student, they must be on the same page, same wavelength. And I am sure you will listen to Roy's lecture with utmost attention and be benefited. Thank you. Thank you, Lordship. Thank you for inaugurating this great event today. Lordship, while referring the contribution from this bench, I would say only one of your judgment of in the field of custodial death. Your Lordship rendered in the Santosh case. Now the victims given royal right to access the dead body. Prior to the Santosh judgment, nobody allowed inside the autopsy room. But after your Lordship judgment, even your Lordship referring all the international protocols, even I would say the Minnesota protocol also suggests certain things only. Your Lordship extended all the reliefs, and today the doctors cannot take his knife to touch the body without permission of the deceased family. That is today we happy for that, and those judgments are referring today. When I attended the Bombay conference with regard to the custodial jurisprudence, they refer this judgment, Lordship. This I'm happy to share this occasion. Now I request our Honorable Justice Mr. Paresh Upadhyay to share his preventive detention as requested our Lordship. My very dear brother Swami, office bearers of the association, Lajapathi Rai, senior advocate, since you have already proclaimed, I copy it. Friends, I concede that I am an encroacher to this time and this dais both. I have overstepped
twofold. Firstly, encroachment, and I came late. As such, I was already in this building. I have come to Madurai just to say goodbye to all judges friends here. Honorable CJ was very kind to me that all right, you go there, we will fix roster accordingly, 2 days, you go there. I say that I want to go and say goodbye. It cannot be at government's cost. And I am very meticulous. I am very meticulous about my orders, that comma, full stop business. Therefore, if I sit for 1 day, I do not know how many days it will take for me to wind up. Therefore, I am not sitting in court at principal bench also. Here also I said that I will go and say hello to all brothers, sister judges. Therefore, the purpose of coming was that today evening we judges are meeting, and the purpose was also that I will come to bar room. Therefore, of course invited, but after landing here I told my PS that you convey to bar that I am coming at 5 o'clock. Now here there are 3 association, 4 association. For me there cannot be classification. I will be coming to this building, I will say hello, and I was told that Swami is also there. Therefore I was in double mind. Then think that lecture is also there. Then I was tempted to sit there, but then you can't leave it halfway. Decorum would not permit, and it is very difficult to leave halfway when Swami or Lajapathi Rai is speaking or delivering lecture. I came, I have enjoyed. Since my brother has said about preventive detention, I'll come one day, we will talk for 1 full hour, because it will take not less than 1 hour. 2 things I can say, only 2 things. Not that something great I have contributed. Preventive detention, whenever is matter is called out, first question what we normally ask here is, what is the date of detention? They will say that 20th October, 2 months. Come after 2 months. Date of detention? Under which section he is treated as gunda, this, that, land grabber, date of detention. Therefore, it is assumed that if it is, somebody will mention that today itself. Why? Because day after tomorrow, 1 year will be over, the matter would become infructuous. Therefore, today we will say that all right, set aside. What is set aside? Which would be non-existent day after tomorrow, and that we call dispensation of justice and disposal of one matter. Absolute hypocrisy. I have never done it. Never. I was not a good boy there. Therefore, before 5-4 years, preventive detention was one of the many subjects with my roster. Therefore, I also used to commit that blunder only. That 1 day second half, 1 day in week second half will be preventive detention. Therefore, that time, and then time constraint. Therefore, one question will be asked that what is the date of detention? Then they will say that 4 months. Oh, 4 months too early. Too early. Therefore, what is the pain undergone by him, and what is still he can undergo legitimately, and when I can take up where I will not be answerable to my own self, were the broad parameters which were wrong parameters. Then, as I told you, I was not treated to be a good boy politically. Therefore, when I should head division bench, at that time I was given one subject, one only, and it was preventive detention. To their misfortune. 2-3 minutes I will say what I did, leave aside. After 14-15 days, what is the date of detention was brought to day-to-day basis. Day-to-day basis. In 60 years of history of High Court, it had never happened. Now, pre-execution petitions were held to be not maintainable, which were entertained sometimes. Therefore, somebody might have been protected also. Now, requests started coming that, sir, list one matter. I said, what is that urgency? That I want to withdraw that petition. All right, withdraw. I thought that I would have not heard him for long, and then it came out that it was pre-execution stage, stayed, and he wants to withdraw.
I said that why you want to withdraw? That he said that why this hanging sword, sir? I will withdraw. I will go to police station. That show me that order. I will go there. Tomorrow matter will be filed. Day after tomorrow I will be out. To bring that stage, few interesting things which came, which are in few thousand. 2-3 things. One was theoretically dry state prohibition. Therefore, someone said that while having drunk liquor, he misbehaved with someone. Was one ground. I said that, did you arrest him? Okay, yes. But did you ask where he drank? No, but that we did not ask. I say that he was walking like this is the offense. Should you not ask that where from he came? You should have asked that question. Then that created difficulty. Old mobile snatched away. I say that FIR came? Yes, it came. What was that? Old Nokia. Therefore, bill was not there. Why bill was not there? Because it was old one. Therefore, a person, theoretically, somebody is detained under PASA, but because Preventive of Antisocial Activities Act. If something is stolen from our home, if my iPhone is stolen, I would think twice whether I should go to police station to register FIR or not. I'll go to that my service provider, Jio or Airtel, that please discontinue that number. I'll lock my phone, but I would avoid going to police station. This is the era in which we are living. Then to say that somebody is detained because there is an FIR, and that FIR says that my old Nokia mobile, which in those days used to come off to 1,200, and after a few years it will be 200 rupees, and that second hand also he had purchased before 5 years is the narration in FIR. That is stolen, and we have reasons to believe that he has taken, therefore preventive detention. One was that my mobile is stolen. It was where? That it was in charging. Where you had put? It was in my home. Then how? Only this taken? No, my door was open. Therefore, we have reasons to believe that his shoes, which will cost more than that old mobile, that man did not take that shoes. He did not take anything, his pen, etc. But he took mobile, and that is how it is detained. We are now fond of cows also. Therefore, cows were taken from X place to Y place. They were tied not properly. Therefore, they had difficulty to drink water. This was atrocious, and therefore the truck driver was arrested. Then the query which was posed and which was headline in Times of India there, I asked that the district magistrate is asked to explain that does he take the same care for our daughters and children as well, whether they had their food or not, or that care is restricted to cows only. And before without filing affidavit in reply, that order was revoked. Some few thousand such cases are there. For us, petty things, but for them, question of life and death, 1 year. Therefore, the question which I also used to ask, that what is the date of detention, become redundant when I was punished by giving only that roster. Therefore, in the history of the High Court of Gujarat, the date of detention, that man will readily accept. He will keep his lawyer there, give copy, same day petition file, next, and no procedural lapse. Normally what we say that, okay, admit, let it be listed in seriatim, that is the order which we used to pass. Therefore, same, admit, let it be listed in seriatim, and people were happy with it because there was no queue. Therefore, when we say come in queue, means next day. Next day. Therefore, my board I used to prepare that item 1 to 50 is final hearing which were on admission stage yesterday.
Item 51 to 100 is a fresh matter. Therefore, when it is called out, I will say that item 51 to 100 admit to be listed in seriatim. To be listed in seriatim. Therefore, my staff will immediately start working that now by 12 o'clock, next day's board is prepared. Therefore, item 51 to 100, which is admission today, is final hearing tomorrow. And the 51 to 100, which were admission yesterday, is today's final hearing with complete non-application of mind. Because if the Commissioner of Police passes the order with complete non-application of mind, I used to set aside with complete non-application of mind. It is not passing orders. I called that peon, office assistant from registry, and it was peak corona period. Here what we say, private notice permitted. In Supreme Court they said dasti in addition. There we used to say direct service permitted. Direct service permitted. There was also a phrase that registry shall communicate this to the concerned jail authority by permissible electronic mode. This was the phrase. All my orders used to contain, registry is directed to communicate this order to the concerned jail by fax email today. Full stop. And next line was direct service permitted. Self-conflicting directions. It can't be both. Either it has to go via email or it has to be carried in person, and for that direct service. Some senior judge asked me that why this? I say that I am so advised by that office assistant, that peon who has to carry this bundle, because I had called him, that if I pass some order, that man should go out that evening. Please tell me what should I do. Then he said that there are 40 judges, everyone's order file will come on that table. Therefore, I have to classify from this table to that table only those matters where the last line is direct service permitted. Therefore, that last line was for my office assistant. He will classify that, take these 50 matters out. Now, if that direct service permitted, then that man will not be able to come out because his poor widow, this corona, lockdown will not be. Therefore, for the purpose of that deputy registrar, assistant registrar, that direct service permitted is not the relevant line. There, registry is directed to communicate this to the concerned jail authority by email today. Therefore, that man should come out. This is way of dispensation of justice. I am not a man who writes judgment. Therefore, I used to say that at the time of my retirement, some calculation will be in the hands of Advocate General. He said that during tenure, Justice Paresh Upadhyay disposed of X number of matters. If it is judgment, then judgment. If it is not the judgment order, then I have not done something great. Therefore, additional thing, if some order is passed by authority, and if I finally set aside that order, it is always judgment. That is what I am told here also. But on the moment we say that it is judgment, then for authentication it goes to deputy registrar. Therefore, it will go to next day. I say that no, we are short of time. It should be done that day itself. Then why it should not go to deputy registrar for authentication? Then I was told that instead of judgment, if you write order, it doesn't go there. I say that make it order. No. Make it order. Therefore, all detention orders, which are few thousand orders, which are set aside by me, there is no judgment on that point. It is always order. Had it been judgment, that man would have gone out of jail next day. I am not. At the time of retirement, who tells what is not relevant? On that day, that man came out, is relevant. There are so many things. I have said that this I have already encroached. And two things. Swami is our brother, only my date of birth may be early, therefore elder brother. Except that for all purposes, when in a lighter way he said that what should be sitting arrangement. I told him that as such I should be at his feet. That is the best arrangement, to which he doesn't agree. But equally true is for Lajapathi Rai. I am in love with him. Two things I will remember. I was new here. I had also something that let me do something. So this daughter was there. So all of you had appeared so many times before me. And then they were opening laptop,
And I said that why you are sitting like in some cinema hall or like this. One day, first half, twice, thrice I asked this. Congratulations to him. He had that, on that date I said audacity, today I am saying guts. To stand up and say that don't say this. Are you aware? These are the difficulties. We lawyers have opened our chambers, but general bar room is not opened. Where these boys will go? He had that courage to say. And then I don't keep inauguration business. That day it was done. Same day that is to be done. Therefore, when some occasion was there that defined Lajapathi Rai, I have given this example, Lajapathi Rai. This is the example which was given, that he owes that responsibility to the junior member. Whether he is president of the bar or not does not make any difference. He cares for all juniors. And that was my first experience. That is how I know him. When Swami said that today theoretically Swami is PhD in this, therefore he need not copy it. But something for Lajapathi Rai. Even if Swami copies today, and even if the Lajapathi Rai's turn is after him tomorrow, which is claiming, then also he will be able to say something which Swami said that you should have told this yesterday. He will have so many things. Anyway, friends, we are running short of time. Thank you very much. I'll come again. I don't come with prepared speech. I talk like this only. This is how I used to talk while I sit on dais, and this is how I speak while dictating orders. Whatever I speak, no hypocrisy, either as the judge, as a lawyer, as a person. Whatever you think, you should be honest to your own self. You can afford to be erroneous. You can't afford to be hypocrite. That's nothing beyond that. I would have loved to sit here for the entire lecture, but halfway I will not be able to leave. Therefore, I'll sit for 2 minutes. Then I'll take leave with Swami's permission. Thank you. Thank you. Now I request the special speaker of the day, who is the writer of several books, and he is a person to upholding the right to speech and expression. Now I request Laja sir to give the special lecture. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தர்ம சங்கடம் இருந்தது. Hon'ble Justice பரேஷ் உபாத்யாயா இருக்கும்போது எப்படி தமிழில் பேசுறது, ஏன்னா இட் will not look nice. I could see Justice PK Mishra. ஏன்னா நிறைய பேர் யங் லாயர்ஸுக்கு Justice PK Mishra தெரியாது. ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் மட்டும் சொன்னோன்னா அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு நீதிபதியாக இருந்தார், எவ்வளோ நீதி கோர்ட்டை எப்படி கொண்டு போனான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஒரு தடவை நம்மளுடைய கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறைய லாயர்ஸ் இங்கேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு நீதிபதி ஆகியிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் ஜஸ்டிஸ் ராமநாதன்னு ஒரு நீதிபதி இருந்தார். அப்போது ஜஸ்டிஸ் ராமநாதன் உடைய மனைவியும் வழக்கறிஞராக இருந்தார். அவரும் இங்கே ஜஸ்டிஸ் ராமநாதனும் இங்கே வழக்கறிஞராக இருந்தார். அப்போது PK மிஸ்ராட்ட ஒரு வழக்கு வந்தது. வழக்கு வந்தபோது பேர் ஜஸ்டிஸ் ராமநாதனுடைய பேர் ராமநாதன் இருந்தது. கீழே அவருடைய உமா ராமநாதனுடைய அவருடைய மனைவியோட பேர் இருந்தது. அப்போது PK மிஸ்ரா எடுத்தோடனே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார், கேள்வியாக கேட்பார். கிட்டத்தட்ட ஜஸ்டிஸ் பரேஷ் உபாத்யாயா மாதிரி தான். கேட்டவுடனே அவர் கேட்டார், who is that Uma Ramana, my wife, my lord? Where is she? She is at Chennai, my lord. You are here in Madurai. Why this judicial separation? இது அவர் ஜஸ்டிஸ் PK மிஸ்ரா ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரவணனுக்கு தெரியும், நிறைய நண்பர்களுக்கு தெரியும், இங்கே உள்ள நண்பர்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும், திலீப்புக்கு தெரியும், நிறைய நண்பர்களுக்கு தெரியும், ஜிஆர்எஸ்க்கு தெரியும். அவர் வி ஆர் ஆல் கிரேட் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் PK மிஸ்ரா. இது ஒரு புறம் இருக்க, இன்றைக்கு நம்ம மனித உரிமை தினம் தொடர்பாக கொஞ்சம் ஒரு கலந்துரையாடல் தான். ஏன்னா நம்ம எதை பற்றி பேசினாலும், சட்டம் தொடர்பாக எதை பற்றி பேசினாலும் அது கொல்லப்பட்டறையில் ஊசி விற்கிற மாதிரி தான்.
ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே இங்கே நிறைய மனித உரிமை தொடர்பான அனுபவங்கள் இருக்கும். வழக்கறிஞர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். வழக்கறிஞர்கள் வந்து நம்ம நிறைய அனுபவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து செய்து கொண்டே இருப்போம். அது நம்ம வாழ்க்கையில் அது நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வழி நடத்துறதுக்கு அது உதவும். நிச்சயமாக அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். மற்ற எல்லா ப்ரொஃபஷனையும் விட இது நிச்சயமாக சிறப்பான ஒரு தொழில்னு தான் சொல்ல முடியும். மனித உரிமை நாள் 10ஆம் தேதி டிசம்பர், அது ஒட்டி தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் பொறுத்தவரையிலும் இதை ஏற்பாடு செய்தவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு எல்லார் சார்பிலையும் நான் வந்து முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஆண்டிராஜ், அழகுமணி, அன்பரசு, ராஜேஷ், அதே மாதிரி கருணாநிதி, எல்லாருக்கும் அது பேசுகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதை இந்த மனித உரிமை பொறுத்தவரையிலையும் எல்லாமே மனித உரிமைகள் தொடர்பான எல்லா விவாதங்களுமே இந்த 2ஆம் உலகப் போருக்கு பிறகு தான் இருக்கும். இது 1948 சர்வதேச மனித உரிமை பிரகடனம் இயற்றப்பட்ட நாள் தான் இந்த மனித உரிமை நாள். 2ஆம் உலக யுத்தத்தை தொடர்ச்சியாக தான் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் மனித உரிமை சம்பந்தமான விவாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரையர் டு செகண்ட் வேர்ல்டு வார், ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார். ஏன்னா ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இல்லை தான் மற்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருந்தது. யூதர்கள் வந்து 30 லட்சம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க, நம்ம அடைக்கலம் கொடுக்காம விட்டோம். அப்போ தான் அந்த அசைலம்ன்ற ஒரு வாதம் வந்து உருவானது. எல்லா நாடுகள் இப்போ சர்வதேச நாடுகள் வந்து இலங்கையில் நடந்த படுகொலைகள்லாம் இருக்கும்போது எல்லா சம்மந்தம் இல்லாமல் அவர்கள் அடைக்கலம் கொடுத்து அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கினது இது தொடர்பாகத்தான். இப்போ இந்த விவாதங்கள் எல்லாம் 2 விதமாக இருக்கும். ஒன்று மனித உரிமை தொடர்பான விவாதங்கள் 2ஆம் உலகப் போருக்கு முன்னாடி, 2ஆம் உலகப் போருக்கு பிறகு. அதுவும் குறிப்பாக இந்த 1948 யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு பிறகு இப்படி தான் இருக்கும். நம்மளுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையிலையும் மனித உரிமை வந்து நம்ம 2ஆக பிரிக்கலாம். எப்படி வரலாற்றை வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் இல்லாட்டி பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு பின்னு பிரிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி நம்முடைய மனித உரிமை தொடர்பான எல்லா விஷயங்களையும் 2 விஷயமா பிரிக்கலாம். ஒன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முன்னாடி, இன்னொன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு பின்னாடி. ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல், போஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ். இதில் ரொம்ப எளிதாக வந்து அதை விளக்க முடியும். பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது மனித உரிமைகள் ஒரு அரசர் காலங்களில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தோடைய அருமை வந்து நமக்கு தெரியும். நம்ம நிறைய பேர் இங்கே பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துருப்போம். பொன்னியின் செல்வனில் அந்த பாட்டு கூட ரொம்ப அழகான பாட்டு, ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. சோளத்தின் பெருமை கூற சொற்பூத்து நிற்கும் அப்படின்னு பாடுவாங்க. அது ஒரு புது கவிஞர் தான் அதை பாடியிருக்கிறாரு. சோழ நாட்டோட பெருமை வந்து பேசும்போது சொற்கள் பூத்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் உண்மையிலேயே சொற்கள் பூத்து நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனித உரிமைகள் தொடர்பாக நம்ம பார்த்தோன்னா சொற்கள் பூத்து நிற்காது. 429 வருடங்கள் சோழர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாங்க. 429 வருடங்களும் பெண்களுக்கு எப்படி இருந்தது, நிலமில்லாதவர்களுக்கு எப்படி இருந்தது, சாதியற்றவர்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையாகத்தான் இருந்தது. பெண்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அரசியல் வரலாறு தொடர்பாக தென்னிந்திய வரலாறு படிக்கணும்னா ஒரே ஒரு புத்தகம் நம்மளுக்கு உடனே நினைவுக்கு வரும். பேராசிரியர் பெர்னாட் ஷா இருக்கார், அவர் வரலாற்று பேராசிரியர். அவர் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பார். நம்ம ஒரே ஒன்று தான் படிப்போம், தென்னிந்திய வரலாறு, நீலகண்ட சாஸ்திரி. அதை தவிர நம்மளுக்கு வேற தோணாது. ஏன்னா அதான் ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் புக்கு, ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டிலேயே அதை பின்பற்றுறாங்க. அப்போ இந்த நீலகண்ட சாஸ்திரி பெண்களுடைய நிலை என்ன சொல்றாரு சோழ நாட்டில்? காளகஸ்தி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம தமிழில் காலத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், காலத்திநாதர் கோயில் சொல்லுவோம். காளகஸ்தி கோயிலில் அங்கே பெண்கள், நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் கோயில் அடியார்களாக இருக்கிறாங்க. அந்த கோயிலில் உள்ள பெண்கள் பணி செய்யக்கூடிய, கோயில் பணி செய்யக்கூடிய பெண்கள், அந்த கோயில் பணி செய்யக்கூடிய பெண்கள் தப்பிச்சு ஓடி வந்து இங்கே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள மன்னன், சோழ மன்னுடைய அரண்மனையில் பணியாளர்களாக சேர்ந்துடுறாங்க. நீங்கள் நம்ம சோழர் வரலாறு பார்க்கும்போது
சவுஜி குவா அப்படின்னு ஒரு சீன பயணி தான் அது தொடர்பாக விரிவாக எழுதியிருக்கிறாரு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக இந்த வரலாற்றை எழுதுகிற பழக்கமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து நம்ம அகநானூறு புறநானூறுவாக தான் இருக்கும். எல்லாத்தையும் மன்னா போற்றி தான் வரலாற்றை எழுதுகிற பழக்கமே கிடையாது. அது வரலாற்றை எழுதுகிற பழக்கம் இல்லாதனால தான் நிறைய விடுபட்டு போச்சு. அதுக்கு கூட ஒரு சீன பயணிகள், புத்த பயணிகள், இது இவர்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் நம்ம வரலாற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு எடுத்தோம். சவுஜி குவா என்ன சொல்றாருன்னா 3000 பணிப்பெண்கள் சோழன் மன்னனுடைய அரசவையில் இருந்ததா சொல்றாரு. இதை பொறுத்தவரையிலையும் இந்த திருக்காலத்து கோயிலிருந்து வந்து பெண்கள் இங்கே வந்துடுறாங்க. கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் சோழ மன்னனுடைய அரண்மனைக்கு வந்துடுறாங்க, தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறாங்க. அவர்களே கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, இந்த பெண்களுடைய ஆம்பிட் அந்த அக்கிள்ல ஒரு குறியிடுவாங்க, திரிசூல குறியிடுவாங்க. இந்த திரிசூல குறி அது பச்சை குத்துவதால் பண்ணுவதா இல்லை ஒரு சூடு போட்டு பண்ணுவாங்களான்றத நம்ம வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லலை. ஆனால் பெரும்பாலும் அது சூடு போட்டு தான் பண்ணியிருக்க முடியும், அழிக்க முடியாத குறியாக இருக்கிறதுனால. இது எல்லாம் இந்த 100 பணிப்பெண்களுக்கும் ஆம்பிட்ல திரிசூல குறி மாட்டுக்கு இடுற மாதிரி விட்டுருப்பாங்க. அவங்க அங்கிருந்து தப்பிச்சு இங்கே வந்துடுறாங்க. இவர்கள் முற்றிலுமாக அடிமைகள். இங்கே கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. இங்கே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இவ திரிசூல குறி. அப்போ இவ கோயில் அடியார். இவ அரண்மனை பணியாளர்களுக்கு அரண்மனைக்கு தனி குறியிட்டு இருக்கப்படும். அப்போ இது எப்படி மிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. உடனே கண்டுபிடிச்சு மறுபடியும் அந்த குறி அழிக்கப்பட்டு மறுபடியும் அவங்க திருக்காலத்து கோயிலுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அது கல்வெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கு. அதை நீலகண்ட சாஸ்திரி தன்னுடைய நூலில், தென்னிந்திய வரலாறு நூலில் சொல்லியிருக்கிறார். இதுதான் பெண்களுடைய நிலை. அப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்த பிறகுதான் ஆர்டிகல் 14ஓட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியும். அரசர்கள் காலத்தில் நிலமில்லாதவர்கள் எப்படியாக இருந்தாங்க, பெண்கள் எப்படியாக இருந்தாங்க, சாதியற்றவர்கள் எப்படியா இருந்தாங்கன்னா, முழுக்க ஊழியம், வெட்டி என்ற வார்த்தைகளை நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம். வெட்டியா இருக்கான் நம்ம ரொம்ப பயன்படுத்துவோம். ஊழியன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம். சண்டாள பாவின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். நான் கூட ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஒருத்தருடைய புத்தகத்தில் கூட அந்த சண்டாளன்ற வார்த்தையை பார்த்தேன். பாயும்புலி பண்டாரகமன்யன், அது பழைய முந்தைய முதல்வர் எழுதின புக்கு. அவரே கூட அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். சண்டாளன்ற வார்த்தை அது ஒரு சாதியை குறிக்கிற சொல், இழி சொல்லது. வெட்டி என்று சொல்லக்கூடியதும் ஒரு இழி சொல் தான். ஊழியம்ன்றது வாலண்டரி சர்வீஸ் வித்தவுட் எனி வேஜஸ். இது எல்லாமே சோழ நாட்டில் இருந்தது. அப்போ நம்ம அது சோழ நாடு ஒரு பெரிய ஒரு புகழுடைத்துன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது ஒரு அமைப்பு முறையை உருவாக்கிச்சு சோழ நாடு. அவ்வளோதான் நம்ம அதை பெருமை பாராட்ட முடியுமே ஒழிய ஒரு மனித உரிமை இருந்ததான்னா நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். அதே நேரத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு பிறகு என்னவா மாறுச்சு, இன்னும் நீங்கள் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசர் காலத்தில் பலி கொடுக்கறது ரொம்ப சாதாரணம். பலி இடுவது ரொம்ப சாதாரண நிகழ்வாக இருக்கும். பத்மநாபபுரம் அரண்மனை கட்டுவதற்கு முன்பாக 4 அந்த அஸ்திவாரம் தோண்டக்கூடிய 4 பகுதியில் 4 திசையிலையும் 4 மீனவர் குழந்தைகளை பலியிட்டு அதில் புதைக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் அந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குது. கலிங்கத்து பரணி ஜெயங்கொண்டார் எழுதியிருக்கிறாரு. அது நம்மளுடைய பெரிய இலக்கியமாக இருக்கு. கலிங்கத்து பரணியில் எப்படி அந்த போர் தொடங்குவதற்கு முன்னாக நிறைய பேரை பலியிடுவாங்க அந்த கிளர்ச்சி ஊட்டுறதற்காக. அந்த பலியிடும்போது அந்த தலைகளை பார்த்து ஆந்தைகள் பயந்து ஓடிச்சு அப்படின்னு அவர் கலிங்கத்து பரணியில் ஜெயங்கொண்டார் எழுதியிருக்கிறாரு. ஒரு கூழ் ஒன்று சமைப்பாங்க. அது கூட இன்னும் ஆழமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர் நடக்கும்போது பெரிய ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் போரில் தான் நடக்கும். அந்த போரில் ஒரு கிளர்ச்சி ஊட்டுவதற்காக அந்த இறந்து போனவருடைய உதிரம், இறந்து போனவருடைய குடல், இறந்து போனவருடைய மூளை இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு களக்கூழ் அப்படின்னு ஒன்று சமைப்பாங்க. அந்த களக்கூழை சமைக்கும் போது அந்த அரண்மனையோட பெண்கள் அந்த போர்க்களத்துக்கு வருவாங்க. இது எல்லாம் நம்ம இலக்கியத்தில் பார்க்க முடியும். இது எதுவுமே பொய் இல்லாதது. ஏன்னா இது எல்லாமே கல்வெட்டுக்களில் சொன்னதை நீலகண்ட சாஸ்திரி சொல்றாரு. அப்போ இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றப்பட்ட பிறகு நம்மளுக்கு இது நினைச்சு பார்க்கவே ஒரு வியப்பாக இருக்கும், ஆச்சரியமாக இருக்கும்.
ஆர்டிகல் 14 வந்துடுச்சு. இன்னும் நம்ம we have miles to go, அதில் டவுட்டே கிடையாது. இன்னும் we have very very long way to go. இன்னும் நிறைய தூரம் போக வேண்டியிருக்கு. ஆனாலும் கூட இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் 14 என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒற்றை சொல், சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்முடைய மனித உரிமை நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தான் இருக்குது. அது அப்படியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுச்சு. இதில் வந்து இது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு லிவிங் டாக்குமெண்ட். இதில் எல்லாமே நம்ம இப்போ மண்டல் கமிஷன் கேஸில் 50% ரிசர்வேஷன் சொன்னாங்க. எக்கனாமிக் ரிசர்வேஷன் கேஸில் அது 50% சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்றாது. கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு லிவிங் டாக்குமெண்ட். அது அந்த சமூகத்துடைய தேவைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம இப்போ வழக்கறிஞர்களுக்கு இதில் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு வழக்கறிஞர் அழகுமணி கேட்டிருந்தாரு. நிச்சயமாக வழக்கறிஞர்களுக்கு நிறைய க்ளூஸ் இருக்குது. இதில் நான் ஒரு 4 தீர்ப்புகளை மட்டும் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று நல்லகாமன் வழக்கு. நீங்கள் இது என்ன சைட்டேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நண்பர்கள் கேட்டிங்கன்னா அதற்கு வந்து கடைசியில் அந்த தீர்ப்பு நகல்கள் வந்து நான் இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு போகிறேன். இப்போ தான் எல்லாமே இருக்குது. நல்லகாமன் வழக்கில் ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இருக்கிறாரு. அந்த எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனை வந்து அடித்து இழுத்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறாரு. அந்த வீடு வந்து ஒரு போலீஸ்காரருக்கு சொந்தமானது, ஆர்ம்டு ரிசர்வ் போலீஸ்காரருக்கு சொந்தமானது. அந்த நேரத்தில் பிரேம்குமார் என்று சொல்லி பின்னாடி சங்கராச்சாரியாரை கைது செய்த பிரேம்குமார் வந்து அவர் அப்போது காவல்துறை அதிகாரி சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிறாரு. அவர் இந்த வெறும் சாதாரண ஒரு டெனன்சி டிஸ்பியூட்டில் அவரை அடித்து இழுத்துட்டு போகிறாரு. வெறுமனே அடித்து இழுத்துட்டு போகல, அவரை வந்து அரை நிர்வாணமாக அடித்து இழுத்துட்டு போகிறாரு. அப்புறம் ஒரு ஆடியோ என்கொயரி செய்கிறாங்க. இந்த ஆடியோ என்கொயரி செய்கிறது வந்து பின்னாடி ஆடியோ செய்கிற ஒரு 3 மாதம் கழித்து ஆடியோ என்கொயரி பண்ணுறாரு. இந்த ஆடியோ என்கொயரி பண்ணோன்னா அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, அவர் நல்லகாமனை வந்து ஒரு சாதாரண டெனன்சி டிஸ்பியூட்டுக்கு அவர் முன்ஜாமீன் வாங்கிட்டாருன்னு கோபப்பட்டு, வழக்கமாக முன்ஜாமீன் வாங்கினா ரொம்ப கோவப்பட்டுருவாங்க போலீஸு, ஏன்னா அவங்க இப்போ கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த காரணத்தினால ரொம்ப கோவப்பட்டு அடித்து அவருடைய மனைவி முன்பாகவே அவரை அடித்து அரைநிர்வாணம் படுத்தி அவருடைய மனைவியையும் நீ போய் உட்காரடின்னு சொல்லி சேலையை பிடுங்கிட்டு போய் நீ லாக்கப்பில் உட்காருன்னு சொன்ன அந்த நிகழ்வு. அதற்கு ஆடியோ கண்டுபிடிக்கிறாரு. பிறகு அவர் மேலே பிரேம்குமார் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது. அந்த வழக்கில் அவர் விடுதலை ஆகிறாரு. பிறகு நம்ம உயர்நீதிமன்றத்தில் கண்ணபிரான் வந்து அப்பியர் ஆகிறாரு. வழக்கறிஞர் கேஜி கண்ணபிரான் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். மனித உரிமை தொடர்பாக பேசும்போது அவருடைய பேரை சொல்லாமல் நம்ம கடந்து செல்ல முடியாது. அவர் பேசுகிறாரு. அந்த வழக்கில் அவர் தண்டிக்கப்படுறாரு பிரேம்குமார். அது உச்சநீதிமன்றத்தில் அவர் விடுதலை செய்யப்படுறாரு. ஆனாலும் நம்மளுடைய நீதிமன்றம் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அந்த வழக்கில் நல்லகாமன் இறந்த பிறகு குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதில் மனித உரிமை பிரகடனங்கள் எல்லாம் அவர் விவாதிக்கிறாரு. இது ஒரு வழக்கு. இதில் என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவரை அடித்து இழுத்துட்டு போனது 1/2/1982 நல்லகாமனை. நம்மளுடைய தீர்ப்பு வந்தது WP 2227 of 2012 தீர்ப்பு வந்தது 1/2/2022. கரெக்டாக 40 வருடம் கழித்து அந்த தீர்ப்பு வந்தது. பொதுவாக தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு முக்கியமான வழக்கு அனுமோகன் கேஸ். இதுவும் இந்த வழக்கையும் நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அனுமோகன் வழக்கில் 2016 தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. கேரளாவிலேருந்து ஒரு 3 பேர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வராங்க. இவங்க என்ன காரணத்துக்காக வராங்கன்னா, அதில் வர்ற அனுமோகன்ற முதல் நபருடைய சகோதரர் இங்கே ஆலங்குளத்தில் ராஜா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறாரு. அவருக்கு அட்டண்டன்ஸ் குறைபாடு இருக்குது. அதனால் வீட்டில் இருந்து யாராவது ஒருத்தர் கூட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவர் அனுமோகன் வராரு. அவர் கூட அஜய்னு ஒருத்தர் வர்றாரு, இன்னொருத்தர் வர்றாரு. 3 பேர் வராங்க. 3 பேரும் ஒரு சாதாரண மாருதி காரில் அவங்க வர்றாங்க. ஏதோ ஒரு போலீஸ்காரர், ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டர், ஆனால் சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கார், கையிலேயே கொடுத்துருக்காரு, சாரமும் சட்டையும் போட்டிருக்காரு. அவர் நிற்க சொல்கிறாரு. ஏன்னா வழக்கமாக அந்த செங்கோட்டை பாஸ் வழியாக வரும்போது, நம்ம செங்கோட்டை நண்பர்கள் யாராவது இருப்பீங்க, செங்கோட்டை வழியாக வரும்போது நிறைய கஞ்சா கொண்டு வருவாங்க.
இல்லாட்டி இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும். உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், அது எனக்கும் நேரடியாக தெரியாது. அப்போது இந்த செங்கோட்டை வழியாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது இவர் வழிமறிக்கிறார். இவர் ஒல்லியாக இருப்பார், அந்த இன்ஸ்பெக்டரு காந்தி என்று சொல்லக்கூடியவர். அவர் மறைக்கிறாரு. மறைச்ச உடனே அந்த 3 பேர் நிற்கிறாங்க. மொழி பிரச்சனை இருக்குது 2 பேருக்கும். நீ எதுக்கு நிப்பாட்ட, இவர் அங்கேருந்து ஒருத்தர் நிப்பாட்டினோடனே ஏதோ ரவுடி போய் என்ன நிப்பாட்டுறான்ட்டு இவங்க நினச்சிட்டாங்க 3 பேரும். உடனே நாங்கள் எதுக்கு நிற்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இவங்க இல்லை நெல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா அவன் தான் ஒரு நார்காட்டிக் கண்ட்ரோல் பியூரோவில் இருக்கிற NIBயில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவர். அதனால் அவர் அந்த சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறத அவர் காட்டுறாரு. உடனே அவன் பதிலுக்கு சொன்ன உடனே அவங்க கோவம் வந்துடுது. இவன் தமிழில் ஒரு கெட்ட வார்த்தையை சொல்கிறாரு இந்த இன்ஸ்பெக்டரு. அதே இது அவர் மலையாளத்தில் அதை விட இன்னும் அதிகமான ஒரு பெரிய கெட்ட வார்த்தையை பதிலுக்கு சொல்கிறாரு. அப்புறம் இவன் அவரை என்னடா நீ சொன்னேன்னு ஆகும்போது அவர் ஒருத்தர் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், அந்த கூட வந்த இல்லை 3 பேரில். அவரும் இவன் ஒல்லியாக இருந்தோடனே சரி இவனை அடி வெளுத்துடலான்ட்டு தூக்கி போட்டு அடி வெளுத்துட்டார். இது நடந்துச்சு. நடந்த உடனே அவன் தன்னோட ஐடென்டி கார்டை ட்ராப் பண்ணி காமிச்சிட்டு, என்னோட ஐடென்டி கார்டு இது, நீங்கள் நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸரை அடிச்சிட்டிங்க, உடனே வாங்கன்னு சொல்லி திருநெல்வேலியில் சகுந்தலா இன்டர்நேஷ்னல்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. அந்த ஹோட்டலில் 3 பேரையும் கூட்டிகிட்டு போய் கொண்டு வச்சிடுறான். வச்சு நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டீங்க, என்னை அடிச்சிட்டிங்க, நஷ்டஈடு கொடுங்க 5 லட்சம்ன்றாரு. அவன் என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு. அது எப்படி கொடுக்க முடியும், நீங்கள் தானே அப்படின்னா அசிங்கமாக பேசுனீங்கன்றாங்க. அப்படியாடா சொல்கிறீங்கன்ட்டு 3 பேர் மேலேயும் 23 கிலோகிராம் கஞ்சா வச்சுருந்ததா சொல்லி ஒரு வழக்கு, அதுவும் தூத்துக்குடியிலேருந்து எடுத்ததா, அந்த கஞ்சாவை கைப்பற்றினதா சொல்லி 3 பேர் மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணி அவங்கள ஜெயிலில் போட்டுறாங்க. ஜெயிலில் போட்ட பிறகு அவங்க லெட்டர்ஸாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம். ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட மனநிலை பாதிக்கப்படுற ஒருத்தர் டென்டல், இந்த முதல் நபராக அனுமோகன் வந்து அவர் ஒரு டென்டிஸ்ட். அவர் தொடர்ச்சியாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அப்போது லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த லெட்டர்ஸ் வேறு வேறு இடங்களுக்கு போகுது. அப்போது நீதிபதி ராஜசூரியா இங்கே இருந்தாங்க. அவர் இந்த வழக்கை வந்து வேற ஒரு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றணும்னு ஒரு வழக்கு, அதாவது இடையில ஒரு உச்சநீதிமன்றத்தில் கூட ஒரு அபத்தமாக ஒரு தீர்ப்பு வந்தது. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இட் கனாட் பி ஆஸ்க்ட் பை தி அக்யூஸ்டுன்ட்டு. நாங்கள் கூட அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த சட்ட நிலைமை ஓரளவுக்கு மாறிடுச்சு. நாங்கள் கூட எங்கள் அலுவலகத்தில் இருந்த நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து எங்கள் சீனியர் ஒரு தடவை மதுரைக்கு வந்திருந்தபோது எல்லாரும் அவரை பம்பாட் பண்ணாங்க, இது எப்படி சார் சரியானதாக இருக்கும் இங்கே இப்படி நடந்துச்சுன்ட்டு. உண்மையிலேயே சேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் யார் வேணாலும் கேட்கலான்றது தான் சட்டமாக இருக்குது. இப்போது அந்த நீதிபதி ராஜசூரியாட்ட அந்த வழக்கு வரும்போது அதே NIB ஆஃபீஸர் மேலே இன்னொருத்தருக்கு குரியரில் அனுப்பின, அவன் வழக்கமாக அவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தூத்துக்குடியில் உள்ள 2 பார்ட்னர் டிஸ்பியூட்டில் ஒரு பார்ட்னரை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக குரியரில் LSD டேப்லெட் போதை மாத்திரையை குரியரில் அனுப்புகிறான். அந்த NIB இன்ஸ்பெக்டர் குரியரில் அனுப்பிச்சிட்டு அவன் குரியரை ரிசீவ் பண்ணோன்னே இவங்க போய் கைது செஞ்சுட்டாங்க, நீ இதை வச்சிருக்கேன்ட்டு. அதுக்கு அவங்க ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் போடுறாங்க. ஆச்சரியமான விஷயத்தில் ஒரே நாள் 2 வழக்கம் வருது. உடனே நீதிபதி ராஜசூரியா என்ன பண்ணாங்க, அப்போ இவன் 2 கேஸில் இருக்கான், அப்போ கொஞ்சம் பெரிய கேடியாக தான் இருப்பான்ட்டு உடனே வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுக்கு உத்தரப்புறாரு. சிபிசிஐடி அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த 23 கிலோ கஞ்சாவை அவங்க இன்னொரு ஒருத்தர் வாங்கி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி. இந்த வழக்கில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கடைசியாக எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்கள விடுதலை பண்ணுறதுக்கு சிபிசிஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூடுதல் சார்ஜ் ஷீட் தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 3 பேரையும் விடுவித்து அந்த வழக்கில் யார் வழக்கு பதிவு செய்தாங்களோ அந்த இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர், கான்ஸ்டபிள் உட்பட அவங்க 7 பேர் மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணி அந்த வழக்கு நடந்தது. அந்த வழக்கு அதோடைய ரிசல்ட் எனக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த பொய் வழக்கு பதிவு செய்ததுக்காக நீதிபதி சசிதரன் அவர்கள் அந்த ஒரு தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க. ஒரு நாள் சிறை, ஒரு சட்டவிரோதமாக சிறையில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாளுக்கு 5000 ரூபாய் வச்சு அவங்களுக்கு 13 லட்சம் ரூபாய் வித் 9% இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு அனுமோகன் வழக்கில் வந்து கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான வழக்கு கலைக்குமார் வழக்கு. அதில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ராங்காக போயிடுச்சு. ஒரு கொலை வழக்கில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ராங்காக போயிடுச்சுன்னா அதுக்கும் நஷ்டஈடு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி அதில் 10 லட்சம் ரூபாய் கேட்டிருந்தோம். அதில் 7 லட்சம் ரூபாய் நீதிபதி சதீஷ்குமார் கொடுத்தாங்க. இன்னொரு முக்கியமான வழக்கு நம்ம சொல்லியாக வேண்டிய வழக்கு,
அது ஒன்று உலகநாதன் வழக்கு, இன்னொன்று அபிராமி கேஸு, இன்னொன்று நம்ம வழக்கறிஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கொடுத்தாரு. அந்த வழக்குகளில் 3 வழக்குகள்லையுமே நம்முடைய நீதிபதி ஜிஆர்எஸ் அவர்கள் 3 தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது முதல் முறையாக சிஏஏ வந்து நம்முடைய இலங்கை தமிழர்களுக்கு பொருந்தும், அதுவும் குறிப்பாக ரிப்பாட்ரியேட்ஸுக்கு, தாயம் திரும்பியவருக்கு பொருந்தும்ன்றது. இப்போ இந்த இடத்துல 2 விஷயத்தை நம்ம சொல்லியாகணும். இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமான மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஒன்று ரிப்பாட்ரியேட்ஸ், இன்னொன்று ரெஃப்யூஜிஸ். யாரெல்லாம் ரிப்பாட்ரியேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1964 ஒப்பந்தம், 1974 ஒப்பந்தம். 1964 சாஸ்திரிய ஒப்பந்தம், 1974 இந்திரா காந்தி ஒப்பந்தம். 1964 ஏன் சாஸ்திரிய ஒப்பந்தம் வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1800களில், அதாவது 19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏராளமான பேர் அங்கே டீ எஸ்டேட்டுக்கு வேலை சேர்ந்தாங்க. பொதுவாக இலங்கையில் வந்து சிங்களர்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸி கோ லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய மனநிலையே அப்படின்னா காபாலா, பீபாலா, ஜோலி மரப்பாலா அப்படின்னா என்னென்னா குடிக்க, சாப்பிட, ஜாலியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக அவர்கள் இருக்கக்கூடிய தென் பகுதி ஃபுல்லாக ரொம்ப வளமான பகுதி. கொஞ்சோண்டு காபாலா, பீபாலா, ஜோலி மரப்பாலா, ஜாலியாக இருக்கிறது. காபாலா சாப்பிட, குடிக்க, ஜாலியாக இருக்க. நம்மளும் அப்படி கொஞ்ச நாள் இருப்போம், சில நாளில் லீவு நாளில். பீப்பாலா கிடையாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, எல்லாம் தான். அப்போது இதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்த நண்பர்களுக்கு சந்தோஷம். இப்போ ஒரு அந்த ஊரில் கொஞ்சோண்டு வித்தெடுத்து வீசினாலே அங்கே மரம் முளைச்சிடும். அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப வேலை செய்ய தேவையில்லை. அங்கே வந்து லாட்ரி டிக்கெட் தான் சிங்களர்களை பொறுத்த வரைக்கும். தமிழர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் மிக மிக கடுமையான உழைப்பாளிகள். அது பொதுவாகவே ஒரு புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த குணம் இருக்கும், உழைக்கிறது ரொம்ப இருக்கும். நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்து மற்ற பகுதியில் யூரோப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸை அவங்க வேலைக்கு சேர்ந்தாங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அவங்க ஓனர் ஆயிடுவாங்க. ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கிறவர் அங்கே வேலை செய்வார். ஏன்னா இவங்க காலையில் வேலைக்கு போயிடுவாங்க, ஏர்லி மார்னிங் 5 மணிக்கு வேலைக்கு போயிடுவாங்க. பிறகு எல்லாத்தையும் கழுவி விட்டு 12 மணிக்கு தான் வெளியே போவாங்க. அதனால் அந்த கொஞ்ச நாள் கழித்து இன்டிஸ்பென்சிபிளாக ஆகிடுவார். அந்த முதலாளிக்கு இவர் இன்டிஸ்பென்சிபிளாக ஆகிடுவார். ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள தமிழரோட பழக்கம் என்ன இருக்குன்னா, வடக்கில் வந்து இவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா ஒரு கொஞ்சோண்டு சாணி போட்டிருக்கோம் மாடு. உடனே இவங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அந்த சாணியை மடக்கி தன்னுடைய பைக்லேயோ இல்லாட்டி சைக்கிள்லையோ பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் வச்சு வீட்டில் கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க. 50 சென்ட் இருக்கும். அந்த 1/2 ஏக்கர் நிலத்தில் வெங்காயம் விவசாயம் பண்ணியிருப்பாங்க, 1/2 ஏக்கர் நிலத்தில் சில்லிஸ் மிளகாய் விவசாயம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் கட்டாயம் வேலைக்கு போயிடுவான், எப்படியாவது அரசாங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க. அவர்கள் அங்குள்ள சிங்களரோட தமிழர்கள் வந்து கூடுதல் எண்ணிக்கையில் வேலையில் இருந்தாங்க. அதான் உண்மை. இப்போ இந்த அங்கே வேலை வேணும்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, இந்த திருச்சி, பெரம்பலூர் பகுதியை சேர்ந்தவங்க பெரும்பாலான எண்ணிக்கையில் அங்கே போகிறாங்க. அங்கே நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிடுறாங்க. 9,75,000 பேர் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க. 1948 எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்குள்ள எல்லா தொகுதிகளும் தமிழர்கள், இந்த புலம்பெயர்ந்த இந்த மலையக தமிழர்கள் யாரை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க. அதனால் வேறு வழியே கிடையாது. இவர்களை எல்லாத்தையும் ஸ்டேட்லெஸ்ஸாக ஆக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்குள்ள எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் தான் அங்கே வந்து பெரிய அரசியலில் பெரிய ஆட்களாக இருப்பாங்க. அதில் இந்த சேனநாயகா, பண்டாரநாயகா அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான். ரதாலா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க. கொய்கமா எப்படி இங்கே தமிழ் வேளாளர் மாதிரி அங்கே சிங்கள வேளாளர் கொய்கமா என்று சொல்லக்கூடிய சமூகம். அதில் உயர்மட்டத்தில் இருக்கிற ரதாலா என்று சொல்லக்கூடிய சமூகம். அந்த ரதாலா மட்டும்தான் அங்கே அரசியல்லே இருக்க முடியும். அதுக்கு ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு பிரேமதாசா, அவர் மட்டும்தான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலேருந்து வந்தார். மிச்சம் எல்லாருமே இந்த ரதாலா சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். சேனநாயகா, பண்டாரநாயகா எல்லாருமே. இது முதல் முறையாக இவங்க இந்த ஸ்டேட்லெஸ்ஸாக ஆக்குறாங்க. 1948 இவங்க எல்லாத்துக்கும் குடியுரிமை கிடையாது, வாக்குரிமை கிடையாதுன்னு பறிக்கிறாங்க. வடக்கு வாழ் தமிழருடைய ஆதரவோடு இதை செய்கிறாங்க. 48லேருந்து 64 வரைக்கும் இவங்க எலெக்ஷனில் நிற்க முடியாது, உயர் படிப்பு படிக்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. சோஷியல் இண்டிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளாவோட அவங்க ஹையில் இருக்கிறாங்க. உலக நாடுகளில் யூரோப்பிய நாடுகளுக்கு இணையாக சோஷியல் இண்டிகேட்டர் இருக்கும். எஜுகேஷன், ஹெல்த், ஃபேமிலி வெல்ஃபேர்,
அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து சிசு மரணம், அதே மாதிரி பிரசவ காலத்தில் பெண்கள் மரணம் அடைகிறது, இது எல்லாத்துலேயும் உள்ள பர்சன்டேஜ் அதான் சோஷியல் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை விட ஐரோப்பாவோட ரொம்ப உயர்வாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் இங்கே ஸ்டேட்லெஸ் ஆக்கின பிறகு 64 சிரிமா பண்டார நாயக்கா அவங்க கணவரை 58 சுட்டு கொண்டுடுறாங்க. சி பிகம் த பிரைம் மினிஸ்டர், ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர். அவங்க ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்த உடனே சாஸ்திரியை போய் பார்க்குறாங்க. சாஸ்திரி வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த 9,75,000 பேரில் 5,20,000 பேர் இந்தியாவும் 3 லட்சம் பேர் ஸ்ரீலங்காவும் குடியுரிமை வழங்குறது, மிச்சம் இருக்கிற 1.5 லட்சம் பேரை பிறகு பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. 5,20,000 பேருக்கு கொடுக்குறோம், 3 லட்சம் பேருக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. 7 பேரை நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது 4 பேருக்கு அவங்க குடியுரிமை வழங்குவாங்க. மண்டபம் கேம்ப் இல்லாட்டி தூத்துக்குடியில் வந்து இறங்கி மண்டபத்தில் கேம்ப் இருக்கும், அங்கே குவாரண்டைனில் இருப்பாங்க. குவாரண்டைனில் இருந்துட்டு அப்புறம் வெவ்வேறு பகுதி டான்டி உங்களுக்கு தெரியும், ரெப்கோ பேங்க் தெரியும், ரிப்பாட்ரியேட்ஸ் கோஆப்ரேட் பேங்க், அது ரெப்கோ பேங்க். முதல்ல பர்மீஸ் ரிப்பாட்ரியேட்டுக்காக ஆரம்பித்தாங்க, அப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்ரீலங்கன் ரிப்பாட்ரியேட்ஸும் பெருமளவில். இதெல்லாம் தாயம் திரும்பியார். 74 ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை வரும்போது இந்தியா வந்து அணுகுண்டு வெடிக்கிறாங்க. இந்தியாவுக்கு சர்வதேச நாடுகள்லாம் சேர்ந்து தடை ஏற்படுத்துகிறாங்க. உடனே இந்தியா வந்து அதில் 74 ஒரு ஒப்பந்தம், 75,000 பேர் நம்ம, மிச்சம் உள்ள ஒரு 75,000 பேர் ஸ்ரீலங்கா. இப்போது இதில் என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இலங்கை வந்து அவர்கள் சொன்னதை விட கூடுதலாக எல்லாத்துக்கும் குடியுரிமை வளர்ந்துட்டாங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 3,34,000 பேருக்கு தான் குடியுரிமை வழங்கியிருக்கோம். வித் இட்ஸ் நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5 லட்சம். ஆனால் நம்ம வந்து குடியுரிமை வழங்க வேண்டியது இன்னும் லட்சக்கணக்கில் பாக்கி இருக்குது. 6 லட்சம் பேரில் இன்னும் நம்ம முழுமையாக குடியுரிமை வழங்கலை. இன்னும் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 2,60,000 பேருக்கு நம்ம குடியுரிமை வழங்க வேண்டிய பாக்கி இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் நீதிபதி ஜே.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய உலகநாதன் தீர்ப்பில் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் என்று இருக்கக்கூடாது, நாடற்றவர் என்று இருக்கக்கூடாதுன்றதில் அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான தீர்ப்பாக நான் கருதுகிறேன். இப்போ இதை சொல்லும்போது மனித உரிமை தொடர்பான வழக்குகளை கையாளுறதுனால நம்ம எதுவும் பயன்பெற முடியுமானா, 2 விஷயம். நம்ம வந்து முந்தைய மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து எத்தனை பெரியவானம் எண்ணிப்பார் உனைய நீயே, பாரதிதாசன் பாட்டு மாதிரி இத்தனை கொய்யா பிஞ்சு நீ எதிர் சுற்றரும்பேன்னு சொல்லுவார். நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் லிவிங் இன் அ ஷிப். இங்கே மனித உரிமை மீறல் வந்து எங்கேயோ காஷ்மீர்லேயோ குஜராத்லேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ நடந்ததுன்னா அது அந்த ஒட்டுமொத்த ஷிப்பை தான் பாதிக்கும். நம்ம ஏன் வந்து மனித உரிமையை வந்து நம்ம இன்னும் பேசுகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we all want to live in a fearless society. ஒரு சிவிலைஸ் சொசைட்டியில் வாழ பிரியப்படுறோம். நம்ம குழந்தைகள் ரோட்டில் நடந்து போனாங்கன்னா யாரும் ரேப் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம குழந்தைங்க வந்து நைட்டு 12 மணிக்கு கூட வெளியே ரோட்டில் இருக்கலாம்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம நம்மளுடைய மத உரிமைகளை எல்லாரும் பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இந்தியாவோட அதிகமாக இன்றைக்கி கோயில்கள், முருகர் கோயிலும் சரி, விஷ்ணு கோயில்களும் சரி அமெரிக்காவில் தான் நிறையா இருக்குது. அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியாவில் மட்டுமே ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட விஷ்ணு கோயில்கள் இருக்குது. அப்போ நம்ம அதே மாதிரி எல்லா மத உணர்வுகளையும் நம்மளும் பின்பற்றணும். அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் we all live in a ship. அதில் ஒரு மூலையில் ஒருத்தர் உட்காந்து ஓட்ட போட்டுட்டு நான் என்னோட சைடில் தான் ஓட்ட போட்டேன், நீ உன் சைடில் தான் ஓட்ட போட்டிருக்கேன், என் சைடில் நல்லா தான் இருக்குது, நான் போயிடுவேன்னு நினச்சா அது மாதிரி அடிமுட்டாள்தனம். அந்த அடிப்படையில் தான் இதை வந்து மனித உரிமையை நம்ம வந்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கும். இது ப்ரொஃபஷ்னலாக பலம் தர்மா அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, 1980களில் நீங்கள் புதுடெல்லிக்கு போனீங்கன்னா அந்த புதுடெல்லியில் உள்ள திருநங்கைகள் எல்லாருமே தமிழ் பேசுகிறவங்களா இருப்பாங்க. பிச்சை எடுக்கிற திருநங்கைகள் எல்லாம் தமிழ் பேசுகிறவங்களா இருப்பாங்க. ரேக் பிக்கர்ஸ் இங்கே மதுரை பக்கத்தில் திண்டுக்கல் போகிற வழியில், நம்ம கொடைக்கானல் போகிற வழியில் சிலுக்குவார்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த சிலுக்குவார்பட்டியில் ஒரு தடவை தொடர்ச்சியாக மழை பெய்யாமல் தண்ணி இல்லை. அந்த ஊரில் ஒரு பாதி பேராவது காலி செய்து அங்கே புதுடெல்லியில் கரோல்பாகில் உள்ள பகுதிகளில், அங்கே உள்ள பூங்காக்களில்
அவர்கள் ரூஃப்லெஸ் பர்சன், வீடு இல்லாதவர்களாக அங்கே இருந்தாங்க. எல்லாருமே ரேக் பிக்கர்ஸ், எல்லாருமே அங்கே ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் சம்பாதிப்பாங்க. அந்த காலத்தில் 80s சொல்கிறேன், 90s அவர்கள் எல்லாமே இந்த பிளாஸ்டிக்கை கலெக்ட் பண்ணி போவாங்க. இவர்கள் எல்லாத்துக்கும் பெரிய பிரச்சனை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடிக்கடி அவங்க ஒரு குடிசை பகுதியில் இருப்பாங்க. திடீர்னு வந்து டெல்லியில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊர் மாதிரி, நம்ம ஊர்லேயாவது டியூ ப்ராசஸ்லாம், இந்த கண்மாயின்னா தான் கொஞ்சம் டியூ ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. அதுலேயும் கூட மலையாளத்தை பட்டி வழக்கில் நீதிபதி சுவாமிநாதன் அவர்களும் நீதிபதி சசிதரன் அவர்களும் நேரடியாக பார்த்து கம்மாயில் பண்டில் இருக்கிறவர்களே காப்பாற்றி ஒரு உத்தரவு இருக்குது. அதை யாராவது எடுத்தீங்கன்னா தயவுசெய்து பிரசிடெண்ட்டாக காமிக்காதீங்க, ஏன்னா என்னோட கேஸ் ரிவ்யூவுக்கு போய்டும் அப்படின்னா. அதனால் அதை யாரும் காட்டாதீங்க. அந்த வேண்டுகோளோடு அந்த மலையாளத்தை பட்டி வழக்கு இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது அங்கே புதுடெல்லியில் உள்ள டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸு, புதுடெல்லியில் உள்ள ரேக் பிக்கர்ஸு, புதுடெல்லியில் உள்ள அவ்வளோ ஒரு லெப்ரசி பெகர்ஸ், இது ஒரு குஷ்டநோய் இருக்கிற பிச்சைக்காரர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் பேசுகிறவங்கள தான் இருப்பாங்க 80s. இன்றைக்கி ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இன்றைக்கி யாருமே இல்லை. அது இப்போ நீங்கள் 2022 போனீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். அந்த காலத்தில் இவர்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய இடம் அட்வொகேட் ஆர் வெங்கட்ரமணி சார் அவருடைய ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க எல்லாருமே. என்னுடைய சீனியர் இப்போ அட்டார்னி ஜெனரலாக இருக்கிறவர். ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். அவர் இதே மாதிரி விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக தான் வேலை செஞ்சார். ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒர்க் தான் பண்ணார். மேதா பட்கராக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி பிரதீப் பிரபு மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், நர்மதா பச்சவந்தலன், அதே மாதிரி சிலிக்கா பச்சவந்தலன், இது எல்லாமே அவருடைய வழக்குகள் தான். ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிக்கலான் இருக்கேன். நம்மளுடைய ரயில்வேஸில் நிறைய பேர் வேலை செய்தாங்க. இவங்க எல்லாருமே கேட்ரிங் பேரர்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் ரயில்வே கேட்டரர்ஸாக இருப்பாங்க. நீங்கள் புதுடெல்லியில் உள்ள ட்ரெயின் 2 ட்ரெயினில் போயிருப்பீங்க எல்லாருமே. தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸும் ஜிடியும் கட்டாயம் போயிருப்பீங்க. அங்கே கேட்ரிங் பேரர்ஸ் எல்லாருமே நாட் பெர்மனண்ட், எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஆனால் ஒரிஜினலாக 80s இருந்த கான்ட்ராக்ட் லேபரர் அவங்கள ரெகுலரைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் லேபர் அபாலிஷன் ஆக்டில் சீசனல் ஒர்க்குன்னா அது வந்து வைக்கலாம், பெர்மனன்ட் நேச்சருக்கு வைக்கக்கூடாது. அது இப்போ கூட நம்ம ஸ்டேட் ஷுட் பி மாடல் எம்ப்ளாயர்னால் இப்போ அந்த சட்டம்லாம் எங்கேயோ மலையாறி போயிடுச்சு. இப்போது அந்த காலத்தில் அந்த வழக்கில் காளிமுத்து அண்ட் அதர்ஸ்னு ஒரு வழக்கு போட்டாங்க. அதில் 300 பேரை ரெகுலரைஸ் பண்ணி உத்தரவு போட்டாங்க. வழக்கறிஞர் சீனியர் ஆர் வெங்கட்ரமணி அவர்கள் அந்த வழக்கை எடுத்திருந்தாங்க. 300 பேரை இது வழக்கு நடந்தது, அவர்களை ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது பிறகு அது சென்னையில் கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு விழா நடத்தினாங்க. அது 1 லட்ச ரூபாயும் ஒரு அம்பாசிடர் காரம் கொடுத்தாங்க. அதை அவர் பார்த்த சாரதின்னு சொல்லி அந்த யூனியனுக்கே கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கு பிறகு அந்த வழக்கை எல்லாருமே மறந்துட்டோம். பிறகு சோக்கா ரக்கெட்லையில் 90களுக்கு பிறகு 2000க்கு பிறகு ஒரு 3 பேரை அனுப்புனாங்க. வழக்கறிஞர் அழகுமணி, அப்புறம் பாபுலால்னு சொல்லி அவர் இப்போது சௌராஷ்டிர தாய்மொழியாக கொண்டவர், அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக இருக்கார் பாபுலால். இன்னொருத்தர் ஃப்ரான்சிஸ் சேவர்னு MSW முடிச்சுட்டு 3 பேரும் அழகுமணி, பாபுலால், இவர் 3 பேரும் போனாங்க. அவங்க எல்லாருமே பீகாரில் போய் கொத்தடிமை தொழிலாளர்களை மீட்டினாங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நம்முடைய மதுரை மாவட்டத்தில் உசிலம்பட்டி, ஆண்டுப்பட்டி, செக்கானுரணி, கர்மாத்தூர் இந்த பகுதிகளில் உள்ள சிறுவர்கள் முறுக்கு தொழிலில் கொத்தடிமையாக இருப்பாங்க. கொத்தடிமைனா நம்ம பழைய மாதிரி நம்ம ஒரு கன்சர்வேட்டிவாக நினைக்க தேவையில்லை. அவங்களுக்கு மினிமம் வேஜஸ் கிடைக்காது. அதே மாதிரி அவங்க ஊருக்கு போகணுன்னா அந்த குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தரை விட்டுட்டு தான் போகணும். இது ஒரு மாடர்ன் பாண்டேஜில் தான் இருப்பாங்க. முறுக்கு தொழிலில் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ் 40,000 ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போங்க. உங்கள் அதில் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மதுரை வட்டார கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அங்கே போய் பீகார்லேயும் யூபிலையும் போய் மீட்டு அவங்க கூட்டிகிட்டு வராங்க. கையில் சுத்தமாக பணம் இல்லை. ஏன்னா 4-5 நாள் ஒவ்வொரு ஊராக அலைஞ்சிட்டு அப்போ கையில் சுத்தமாக பணம் இல்லை. அப்போது போய் கடைசியில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டெல்லியிலேருந்து ஜிடியில் ஏறி வராங்க. வரும்போது சரியாக சாப்பாடே இல்லை.
தற்செயலாக ஒருத்தர் ஒரு பேரர் பார்க்குறாரு. அவர் என்ன எங்கேருந்து வரீங்கன்னா 40 பேர் கொத்தடிமையிலேருந்து விடுவிட்ட சின்ன சிறுவர்கள் எல்லாம் 14 வயசுக்கு கீழே உள்ள சிறுவர்கள். நம்ம 3 பேருமே நல்லா சாப்பிடக்கூடியவங்க தான். ஆனால் கையில் சாப்பாடுக்கு காசு இல்லை. வரும்போது அவங்க தற்செயலாக கேட்குறாரு அந்த பேரர், எங்கே சார் இவ்வளோ பேரை கூட்டிகிட்டு எதுவும் கடத்திட்டு எதுவும் போகிறாரா, கிட்னி எடுக்கிறதுக்குன்னு தெரியாதுல்ல. அப்போ கேட்பாங்க, எதுக்கே கூப்பிட்டு போகிறீங்கன்னா, இல்லை சார் இவங்களெல்லாம் கொத்தடிமை தொழிலாளர் இருந்தாங்க, விடுவிச்சுட்டு வரோம். அழகுமணி வந்து கொஞ்ச நாள் ரமணி சார்ட்ட இருந்தார். அதனால் அவர் சொல்கிறாரு, நான் ரமணி சார், என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ரமணி சார்ட்டே இருந்தீங்க, நாங்கள் அவர் தான் எங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு, எங்கள்கிட்ட ஃபீஸ் வாங்கலை, 300 பேருக்கு எங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு, அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேண்ட்ரி காருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் 40 அந்த கொத்தடிமை தொழிலாளரையும் உட்கார வச்சு 3 நேரம் சாப்பாடு. அந்த ட்ரெயின் வந்து 32 மணி நேரம் வரும் ஜிடி. 32 மணி நேரமாக அவங்களுக்கு சாப்பாடு டிஃபன் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. மனித உரிமை தொடர்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக வர முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னோட சீனியர் ஆர் வெங்கட்ரமணி. இன்னைக்கு வழக்கறிஞரில் அட்டார்னி ஜெனரலாக இருக்கார். அவர் இந்த நம்மளுடைய மனித உரிமை பணிகள் செய்கிறவுடைய சந்தோஷம் அந்த ஜிடி ட்ரெயினில் வந்து அழகுமணிக்கு கிடைச்சது எனக்கே பொறாமையாக இருந்தது. நிச்சயமாக இது மனித உரிமை பணியில் நம்ம வழக்கறிஞர்கள் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் நிச்சயமாக நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் நம்ம ஷைன் பண்ண முடியும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தன்னுடைய அனுபவங்களின் மூலமாகவும் அவர் சந்தித்த பல வழக்குகளின் மூலமாகவும் நமக்கு சிறப்புரையாற்றிய மூத்த வழக்கறிஞர் லஜபதி சார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தற்போது எங்களுடைய இந்த ஓரியன்டேஷன் குழுவில் இருக்கிற நபர்களை வந்து அழைக்கிறேன். அவங்களுக்கு நம்மளுடைய ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி வந்து அழகுமணி சாருக்கு எல்லாருடைய சார்பாகவும் ஒரு ஷால் போடணும்னு சொன்னார். மிஸ்டர் ஆர் அழகுமணி, பெத்து ராஜேஷ், ஜெரின் மேத்யூ, ஜோதி ராமலிங்கம், ஏபி தாஸ், சிவசங்கர், ஜோசப் ஜெரி. தற்போது நன்றி உரையாற்ற பெத்து ராஜேஷ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதலாவதாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இரண்டாவது வந்து இந்த கமிட்டி, அதாவது புது நிர்வாகிகள் வந்தாச்சு. ஒரு கமிட்டி வந்து வேரியஸ் கமிட்டிஸ் அமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கமிட்டியில் வந்து ஓரியன்டேஷன் கமிட்டி மோட்டோ என்னென்னு கேட்டாச்சுன்னா எல்லாத்தையும் என்லைட் பண்ணணும். எக்ஸ்பெஷலி அந்த கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறம் 4 வருஷம் வந்து நம்ம ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்கிறோம். அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும்போது அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு லைனுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திக்கும் போது தலைவர், செயலாளர், மித்த ஈசி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு டெசிஷன், ஒரு ஓரியன்டேஷன் கமிட்டி. அதன் மூலியமாக வந்து நம்ம ட்ரெயின் அப் பண்ணணும், எந்த இடத்துலையும் சிதறி போயிருக்கூட நம்மளுடைய வியூ ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு கமிட்டியை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ண MBHA தலைவர், செயலாளர் அண்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மூன்றாவதாக இந்த கமிட்டியினுடைய சேர்மன் சார் டாக்டர் அழகுமணி சார். சார் வந்து புதுசு கிடையாது. 2010 சார் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் லைப்ரரியாக இருக்கும்போது இருந்தே அவர் வந்து வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நான் என்னுடைய ஃபைலில் வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறது வந்து எப்போவுமே மிஸ் பண்ணுறது கிடையாது, டேக் பண்ணி வைக்கிறது வந்து 2010 அழகுமணி சார் கொடுத்த ஹேபியஸ் கார்பஸ் லெக்சர். அந்த ப்ரோக்ராம் சாருடைய ப்ரோக்ராம் வந்து எப்போவுமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும். அந்த வாய்ப்பேச்சில் அப்படியே ஒரு ஓப்பன் டாக்கில் போகாது. அவர் வந்து ஒரு ப்ரீஃப் மெட்டீரியலோடு வருவார். இந்த மெட்டீரியல் 2008 அவர் கொடுத்தாரு. நியர்லி இட் கண்டெய்ன்ஸ் 10 pages. ஸோ அப்படி ஒரு ஆள் வந்து எங்களுக்கு வந்து சேர்மனாக கிடைச்சது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அண்டு நான் வந்து ஆர்கனைசராக இருக்கிறேன். அண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு கருணாநிதி சார் அண்ட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கமிட்டி ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணி ஒரு மீட்டிங் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க. இதோட பெருசாக பண்ணணும்னு நினச்சோம், பட் கால விரயம் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உடனே பண்ணி இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அண்டு தேர்ட் திங் வந்து லஜபதி சார் ஈக்குவல் டு அழகுமணி சார். எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து எங்களுக்கு லெக்சர் டெலிவர் பண்ணுறதுல வந்து அவர் தயங்கினதே கிடையாது. இன்றைக்கும் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. சார் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஜஸ்டிஸ் PK மிஸ்ராவை வந்து பரேஷ் உபாத்யாஜியோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க. பல தருணங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன். அந்த கோர்ட்டில் வந்து சர்ஃபாசி ஆக்ட் இப்போ DRTயில் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் இல்லைனால நாங்கள் பேங்க் கவுன்சில்ஸ் அங்கே இருப்போம். அவரை அடிக்கிற அந்த ஜோக்கு, ஹியூமனிட்டி கன்சிடரேஷன்,
அந்த வரக்கூடிய அந்த பாரோஸ்க்கு அவர் கொடுக்குற கன்சிடரேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த பிகே மிஸ்ராவை வந்து நமக்கு நினைவுபடுத்துறதாவே எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயம் பிகே மிஸ்ரா அஜயை பற்றி சொல்லும்போது, ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்லிட்டீங்க சார், நிறைய ஜூனியர்ஸ் வந்து பிகே மிஸ்ராவை தேடுவாங்க. ஏன்னா அவர் தேடக்கூடிய ஒரு ஆள், அது நம்மளோட இருந்தவர், நமக்காக சிந்தித்த ஒரு ஆள் அவர். சார் அவர் புக்கில் க்ரீன் பெஞ்ச் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பார். ஷார்ட் ஸ்பேனில் வந்து எல்லா அட்வொகேட்ஸும் இங்கேருந்து அந்த வாசல் வழியாக போகணும், எங்களுக்கு குறுக்கு வழி தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஸ் பிகே மிஸ்ரா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜாக இருக்கும்போது ஒரு முறையீடு. ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ பாலம் அமைச்சிருக்காங்க. அந்த பாலத்துக்கு கீழே ஒரு 5 அடி 6 அடியில் ஒரு சின்ன பாலம் இருக்கும். அதற்கு வந்து சார் வந்து அவங்க புக்கில் வந்து பிகே மிஸ்ரா பிரிட்ஜ்னே பேர் வச்சுருப்பார். அது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா, எல்லா வழக்கறிஞர்களும் சுற்றி போகும்போது ஒரு லஞ்ச் டைமில் போய் மென்ஷனிங் இருந்த அந்த 3/4 மணி நேரத்தில் ஒரு மென்ஷனிங், என்ன மென்ஷனிங்னா, எங்கள் அட்வொகேட்ஸ்லாம் சுற்றி போகிறாங்க, இங்கே ஒரு குறுக்கு வழி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு. வித்தின் 1 வீக்கில் கட்டப்பட்ட பாலம். இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, பிடபிள்யூட்ட போகணும், அங்கே போகணும், இங்கே போகணுன்ட்டு. 1 வீக்கில் கட்டப்பட்ட பாலம். அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் அங்கே இங்கே இருந்துட்டு போனவர். அவரை சிந்திக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நான்காவதாக ஒரு ஜஸ்டிஸ் பரேஷ் உபாத்யாஜி சார். ஜட்ஜ் சொன்னாங்க நான் வந்து ஒரு என்க்ரோச்சர், பிலேட்டட் என்க்ரோச்சர். நாங்கள் அப்படி பார்க்கல. புராணம் கூட என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா, ஒரு கடவுளை பார்க்கணும்னா தவம் செய்யணும், கூடுதலாக தவம் செஞ்சால் வரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பிஹெச்ஏடைய மெம்பர்ஸும் சரி, இங்கே உள்ள குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நாங்கள் ஒன்றும் தவம் செய்யலை. அப்படி ஒரு ஒரு அப்பியரன்ஸ், எங்களுக்கு காடை பார்த்த ஒரு அப்பியரன்ஸ் அவர் இன்னைக்கு வந்தது கிடச்சிது. அண்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப், பிகாஸ் இட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் மீட்டிங். இந்த பாசிட்டிவ் வைப்பை வந்து நாங்கள் அப்படியே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம். எங்களை பின்தொடர்ந்து 2 வருடம் காலங்களுக்கு அப்புறம் வரவங்களும் அதை கொண்டு போவாங்க. 1 ஸ்டார் ஜஸ்டிஸ் ஜிஆர் சாமிநாதன்ஜியுடைய பிரசன்ஸ், 2nd ஸ்டார் மாதிரி, 2 ஸ்டார் எங்களுக்கு இருந்தது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். ஜட்ஜிட்ட வந்து நாங்கள் போய் பெர்மிஷன் கேட்டோம் ஜஸ்டிஸ் ஜிஆர் சாமிநாதன்ஜிட்ட. 15 நிமிஷம் எங்களால் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்களோட வேலை போல் அவ்வளவு. பட் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 7:30 வரைக்கும் ஆக போகுது. நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க. நீங்கள் வழக்கறிஞராக இருக்கும்போதும் எங்களை பற்றி திங்க் பண்ணீங்க, நீங்கள் நீதிபதியாக இருக்கும்போதும் எங்களை பற்றி திங்க் பண்ணுறீங்க. இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா, உங்கள் கோர்ட் வந்து 8:30 வரைக்கும் நடக்குது, எங்களுக்காக நீங்கள் நடத்துகிறீங்க, அது எங்களால் உணர முடியுது. நீங்கள் உங்கள் கையால் திறந்து வச்சது வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் வைப் ஜட்ஜ். எங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லை, எப்போனாலும் நீங்கள் வந்து எங்கள் கூட வரணும், எங்களுக்கு வந்து நிறைய லெக்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நடத்தணுங்கிறது. ஒரு அக்கேஷன் வந்து ஜட்ஜை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா 2008 to 10 மாதம் வந்து ஜட்ஜி வந்து ஒரு கிளாஸ் நடத்துவாங்க. இங்கே நீங்கள் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ பெரிய ஹால் நடத்துறீங்களா, அப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. ஒரு 20-30 அட்வொகேட்ஸ் வச்சு நடத்துவாங்க. ஜட்ஜினுடைய ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதம் நீங்கள் நடத்துறதில் நான் ஒரு 4-5 மீட்டிங்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். அது தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். அண்டு அதர் ஆஃபீஸ் பியரர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் அசோசியேஷன், கிருஷ்ணவேணி மேம் இருக்காங்க, வினோத் சார் இருக்கிறாங்க. நீங்கள்லாம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது ஒரு நட்புறவு, அதை அப்படி தான் பார்க்க முடியுது. மிக்க சந்தோஷம். அண்ட் ஆஃபீஸ் பியரர் சரவணன் சார் வந்திருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்ஸு அவங்க மதுரை கார்பரேஷனுக்கு அட்டன் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஒர்க்ஸ்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. இட் கிவ்ஸ் ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட். ஸோ அதர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆர்கனைஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன், பார்ட்டிசிபெண்ட் இவங்க இல்லாமல் வந்து எதுவுமே கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய கேதரிங் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஃபங்க்ஷனை நல்லபடியாக பண்ணலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் ஆல் தி பர்சன்ஸ் present here. Thank you.